Yes, good morning officers. Time for today's current affairs videos. 20th November 2025. And today is International Children's Day. So happy Children's Day to all the children in the world. Very important. So because they are the future. So keeping that in mind, before we start, we want to launch a new batch on December 8th, 2025. It's a prelims crash course. So for all those who are writing in 26, it's a very good opportunity for you to train yourself in the perfect way. And you know that at Sriram's IAS, we have already had 3,500 plus selections under the great guidance of the great Sriram sir. Now, what are we going to offer in this? 100 days of classes will be provided to you. Special focus on previous year questions will be given. 50 exclusive prelims based tests. Recorded classes also will be provided. Complete CSAT and GS coverage will be done. One-to-one personal mentorship will be done. Prelims revision booklets will be given to you. 18 months of current affairs classes will be provided to you. Prelims facts from UPSC toppers also will be provided to you. Apart from that, the course fees online is 9,999 only, and offline course is only 14,999. So these are all our toppers. If you want to be the next one, join us on December 8, 2025. Apart from that, for the students, use the code Sriram for highest discount. Batch starting on December 8th. These are all the products we are going to cover. And if you have any queries, you can call 81211 or you can mail at sriramsias.com. So moving on to the Thank you so much, Sriram's IAS and the whole team. This is a big surprise. Didn't expect this. Thank you so much. So the topics for today: recognize the critical role of child care workers. Very, very important topic for GS 1, 2 and 3 papers. Very important. Redefining the narrative of TB eradication worldwide. After a long time again on TB. But this time it's an eradication worldwide, that's the plan. So keep that in mind. Next, hidden cost of polluted groundwater. Very important topic for environment and groundwater and farmers. Supreme Court scraps provisions of Tribunal Reforms Act. Very important for prelims as well as for mains. Karnataka signs lawyers worth 2,600 crores LIS. Letter of intents, that is the whole point, to create 3,500 jobs. So this 3,500 job becomes very important for the demographic dividend of the country. So keeping all these great topics for today, let's have a quick glance at what we are going to do. So we'll do a proper analysis of each topic one by one. So the first topic for today, recognize the critical role of child care worker. Now we have observed that because of the busy life of the parents, it's become because the lives of parents have become very busy, everyone is putting them in childcare centers. So because of which there is a plus as well as minus. Plus for the parents maybe, but minus for the kids. So the parental touch is completely lost and becomes very, very not so great issue. So I issue etla cover cheskovali dantlo issues enti, is it India based concept lekapothe worldwide ga etlana jarugutunda anedi concept. So then context enti, dani personalities enti, dani attributes enti okasari fast ga okasari quick glance kodam. So before we start, we have to understand what is a trigger point. Asal trigger enti ante asal ee racha enduku start ayindi anedi manaku telvali. So trigger chusukunte, if you observe the trigger, it is basically there is a huge rise in child care centers. ఈ చైల్డ్ కేర్ సెంటర్స్ మీద డిపెండెన్సీ భయంకరంగా పెరిగిపోయింది. సో ఇది ఒక కేరింగ్ అండ్ సర్వీస్ కింద కంటే ఒక ఎకనామిక్ యాంగిల్ చాలా ఇదైపోతుంది. ఎందుకు వై ఇస్ దిస్ హ్యాపెనింగ్ అంటే బికాస్ ఆఫ్ అర్బనైజేషన్ భయంకరంగా జరగడం వల్ల. దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ పాయింట్ విచ్ ఇస్ హ్యాపెనింగ్, టూ మచ్ అమౌంట్ ఆఫ్ అర్బనైజేషన్. సో అండ్ బికాస్ ఆఫ్ అర్బనైజేషన్ ఇట్ ఈస్ లీడింగ్ టు అ లాట్ ఆఫ్ వర్కింగ్ పేరెంట్స్, వర్కింగ్ both parents.
ఈ ఇష్యూ వల్ల పిల్లలు కేర్ అంతా పేరెంట్స్ కంటే చైల్డ్ కేర్ సెంటర్లోనే ఎక్కువగా స్పెండ్ చేస్తున్నారు. సో దీనివల్ల ఏమైపోయిందంటే ఈ డే కేర్ సెంటర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వీటికి ఒక నో స్టాండర్డ్, ఒక పర్టికులర్ స్టాండర్డ్ ఆర్ క్వాలిటీ లేకుండా పోతుందన్నమాట. సో ఎవరు పడితే వాళ్ళు చైల్డ్ కేర్ సెంటర్ని ఒక చిన్న ఇల్లుని తీసుకుని దాన్ని ఒక బేబీ కేర్ సెంటర్ కింద, డే కేర్ సెంటర్ కింద స్టార్ట్ చేసి బిజినెస్ చేయడం జరుగుతుంది. సో నో స్టాండర్డ్ కాబట్టి దిస్ కమ్స్ అండర్ అన్రెగ్యులేటెడ్ ఎకానమీస్ కింద తయారవుతాయి అన్నమాట. సో ఇది బేసికల్గా డిమాండ్ ఫర్ చైల్డ్ కేర్ సెంటర్స్ పెరగడం వల్ల వచ్చిన ఇష్యూ. డిమాండ్ ఇంక్రీస్డ్, దేర్ ఫోర్ నాన్ స్టాండర్డ్ డే కేర్ సెంటర్స్ హ్యావ్ స్టార్టెడ్ అ లాట్ విచ్ ఈస్ యాక్చువల్లీ ఎఫెక్టింగ్ అ లాట్ ఆఫ్ చిల్డ్రన్. సో దీనివల్ల వచ్చే పెద్ద ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటంటే దీనివల్ల వచ్చే పెద్ద ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఈ నాన్ స్టాండర్డ్ అన్నీ కూడా అన్రెగ్యులేటెడ్గా, సో ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు అన్రెగ్యులేటెడ్ గ్రోత్. ఈ బేబీ కేర్ సెంటర్స్ భయంకరంగా పెరిగిపోయినాయి. సో దానివల్ల బికాస్ ఆఫ్ డిమాండ్ గ్రోయింగ్. సో డిమాండ్ పెరగడం వల్ల డే కేర్ సెంటర్స్ కూడా భయంకరంగా పెరిగిపోయినాయి. సో వీటిలో ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటిది, వాట్ ఆర్ ద ప్రాబ్లమ్స్ అసోసియేటెడ్ విత్ దిస్, అది మనం చూసుకోవాలి. ఫస్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ చూసుకుంటే ఫస్ట్ basic problem which is going to be seen in these baby care centers is there is a huge problem of regulatory vacuum. Regulatory vacuum చాలా ఎక్కువగా ఉంది in this sector. ఈ రెగ్యులేటరీ వాక్యూమ్ చూసుకుంటే మనము బేసికల్గా ఇట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ బికాస్ ఒక నేషనల్ లా లేదు అండ్ ఉమెన్ అండ్ చైల్డ్ లేబర్ ఆర్గనైజేషన్స్లో సో బేసికల్గా లా ఒక యూనిఫైడ్ లా లేదు అండ్ అంతా కూడా చైల్డ్ అండ్ ఉమెన్ వెల్ఫేర్లో ఎక్కువగా పడడం జరుగుతుంది అన్నమాట. సో ఈ రెగ్యులేటెడ్ వాక్యూమ్ వల్ల నో యూనిఫైడ్ లా అండ్ పేరెంట్స్కి చైల్డ్ లేబర్కి అన్నిటికీ ప్రాబ్లం అవుతుంది. ఇంకో పెద్ద ప్రాబ్లం ఇన్ చైల్డ్ కేర్ ఇస్ వర్క్ ఫోర్స్ ట్రైనింగ్ అనేది ఏమీ పెద్దగా జరుగుతలేదు. అంటే అన్స్కిల్డ్ వర్క్ ఫోర్స్ ఎక్కువ అయిపోయింది, అన్స్కిల్డ్ వర్క్ ఫోర్స్. సో నో ట్రైనింగ్, నథింగ్, సో ఆర్ జస్ట్ పుట్ దేర్. ఈ అన్స్కిల్డ్ ఈ ట్రైనింగ్ వల్ల ఏమవుతుందంటే వాళ్ళకి లో స్టాండర్డ్స్, దానివల్ల లో వేజెస్, బట్ ఎకనామికల్లీ చాలా బాగుంటుంది అన్నమాట వాళ్ళకి. బేసికల్గా ఎకనామికల్ ఎవరైతే బేబీ కేర్ సెంటర్స్ రన్ చేస్తున్నారో వాళ్ళు ఎకనామికల్గా ప్రాఫిటబుల్ అవుతారు, నాట్ విత్ అ గుడ్ క్వాలిటీ సర్వీస్ గివెన్ బై దిస్ వన్. అండ్ ఇంకొక పెద్ద ప్రాబ్లం ఏంటంటే దేర్ ఇస్ అ వీక్ ఆర్కిటెక్చరల్, అంటే ఈ బేబీ కేర్ సెంటర్స్ మీద ఒక లా లేకపోవడం వల్ల వీక్ ఆర్కిటెక్చర్ ఈజ్ అనదర్ బిగ్ ప్రాబ్లం. సో డే కేర్ ఎట్లా ఉండాలి, దాంట్లో మినిమం క్వాలిటీస్ ఏమి ఉండాలి, అలాంటివన్నీ ఏమీ ఇన్స్పెక్షన్ లేదు. సో ఈ వీక్ ఆర్కిటెక్చర్ వల్ల బేసికల్గా ఏమవుతుందంటే నో ఇన్స్పెక్షన్స్ అసలు జరగవు. ఈ టాపిక్ ఎస్ఏ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. నో ఇన్స్పెక్షన్స్ డన్, దేర్ఫోర్ క్వాలిటీ ఈస్ కంప్లీట్లీ రిట్రాక్టెడ్. సో డిజిటల్ ట్రాకింగ్ లేదు, నో డిజిటల్ ట్రాకింగ్ ఆల్సో, నో డిజిటల్ ట్రాకింగ్ అండ్ మానిటరింగ్. ఈ రెండు కూడా ఏం జరుగుతలేదు ఇక్కడ, ఈ రెండు కూడా అవ్వట్లేదు. దీనివల్ల వచ్చే పెద్ద ప్రాబ్లమ్స్ నో డిజిటల్ ట్రాకింగ్ అండ్ మానిటరింగ్ ఆఫ్ దీస్ యాక్టివిటీస్. సో అండ్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఇన్ఫర్మేషన్ ఎట్లా రన్ చేయాలని పేరెంట్స్ కూడా తెలియదు. సో ఇన్ఫర్మేషన్ ల్యాప్సెస్. సో దట్ మీన్స్ పేరెంట్స్ are ignorant about the standards that has to be maintained by a child care. So that becomes a big problem which parents have to understand. So ఈ డే కేర్ సెంటర్స్ మీద ప్రాబ్లం ఉండదు. సో ఇలాంటి దారుణాలు చూడడానికి మనం బ్రతికేలేము. సో అందుకే దానికి సొల్యూషన్స్ ఏంటో చూడాలి మనము. వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ సొల్యూషన్స్ విచ్ ఆర్ అవైలబుల్, ఏం చేసుకోవాలి. సో వాట్ కెన్ బి ద ఫస్ట్ సొల్యూషన్. ఫస్ట్ ఒక యూనిఫైడ్ లా అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. సో ఒక నేషనల్
చైల్డ్ కేర్ యూనిఫైడ్ లా ఒకటి తీసుకురావాలి ఫర్ ఆల్ ద స్టేట్స్. దట్ ఈస్ ఫస్ట్ పాయింట్ దట్ హ్యాస్ టు బి డన్. ఒక స్ట్రింజెంట్ లా తీసుకురావాలి, ఒక కోడ్ తీసుకురావాలి. సో దీంట్లో మనకి బేసికల్గా మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అంటే స్టాఫ్ అండ్ చైల్డ్. ఒక చైల్డ్కి, ఒక 10 మంది చిల్డ్రన్కి చైల్డ్ స్టాఫ్ రేషియో ఇది భయంకరంగా పెరగాలి. సో ఫర్ ఎవ్రీ 10 చిల్డ్రన్ అట్లీస్ట్ ఒక స్టాఫ్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. స్పేస్ ఎట్లా ఉండాలి, రూమ్స్ ఎట్లా ఉండాలి. హియర్ యూ హ్యావ్ టు టాక్ అబౌట్ వాట్ ఈస్ ద స్పేస్ విచ్ ఇస్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఏముండాలి అనేది క్లియర్గా ఈ లాలో క్లియర్గా మెన్షన్ చేయాలి. అప్పుడే పర్మిషన్ ఇవ్వడం జరగాలి. నెక్స్ట్ వర్కర్స్ బేసికల్గా సర్టిఫైడ్ ట్రైనర్స్ కావాలి. సో దట్ ఈస్ అన్ ఆపర్చునిటీ ఫర్ జాబ్స్ ఆల్సో. సర్టిఫైడ్ ట్రైనర్స్ మస్ట్ బి దేర్. సో దట్ means there is a growth of job opportunities. So this can turn as a good industry also. ఒక స్మాల్ స్కేల్ ఇండస్ట్రీ లాగా దీన్ని తయారు చేసుకుని సర్టిఫైడ్ ట్రైనర్స్ అనేది మనం పికప్ చేసుకోవడం అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అయిపోతుంది. థర్డ్ మనం చేసుకోవడం ఏంటంటే రిజిస్టర్డ్ చైల్డ్ కేర్ సెంటర్స్ పెట్టుకోవాలి. దాంట్లో డిజిటల్ ట్రాకింగ్ ఆఫ్ డేటా ఆఫ్ చిల్డ్రన్ ప్లస్ ప్రొఫెషనల్స్ ప్లస్ స్టాఫ్ వీళ్ళందరినీ కూడా డిజిటల్గా ట్రాక్ చేసుకోవడం అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. లేకపోతే అన్వారంటెడ్ సిచ్యువేషన్స్ మనం చూసుకోవాల్సి వస్తుంది. దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే ఇవన్నీ చేయడం వల్ల ఆల్ దీస్ థింగ్స్ విల్ లీడ్ టు ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ సోషల్ చైల్డ్ అకౌంటబిలిటీ. సో అకౌంటబిలిటీ యాంగిల్లో ఇట్ ఈస్ అ బిగ్ థింగ్ దట్ హ్యాస్ టు బి ఎంకరేజ్డ్. ఇలాంటివన్నీ తీసుకొస్తేనే మనకేమన్నా మీనింగ్ ఉంటుంది. సో బేసికల్గా దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే ఒక సేఫ్ చైల్డ్, బేసికల్గా వీఆర్ లుకింగ్ ఎట్ ఒక సేఫ్ చైల్డ్ ఉండాలంటే చైల్డ్ ఉంటే దిస్ లీడ్స్ టు సేఫ్ పేరెంట్స్. పేరెంట్స్ హ్యాపీగా ఉంటారు, దే డోంట్ హ్యావ్ టు వరీ అబౌట్ దెమ్. దీనివల్ల ఒక స్ట్రాంగ్ వర్క్ ఫోర్స్ క్రియేట్ అవుతుంది. Strong workforce will be created because of this. That is very important. Child is happy, parent is happy, workforce is created. దీనివల్ల ఒక స్ట్రాంగ్ ఫ్యూచర్ హ్యూమన్ క్యాపిటల్ మనం రెడీ చేసుకుంటున్నాం. So each child becomes human capital, and that will finally be very very important for the demographic dividend of the country. It is not just profit in terms of money, but in terms of health, happiness, everything. Anni vidhanga you get a very strong force, and dani valla institutional ga, if you observe this as an institution, this is a form of institutional development which can be done. Therefore it is a very huge scope for essay topic which can come in your mains exam. సో చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అయిపోతుంది. దీన్ని మనం ఇట్లా అనలైజ్ చేసుకుని ముందుకు పోవాలా. దట్ ఈస్ వాట్ యూ హ్యావ్ టు డూ. సో దీనికి కావాల్సిన నోట్స్ క్లియర్గా మెన్షన్ చేశాను. ఇంపార్టెన్స్ ఏంటిది, ఎస్పెషల్ ఎర్లీ 0 to 6 years. దాని తర్వాత కరెంట్ సిస్టమ్స్, ఐసిడిఎస్, అంగన్వాడీస్, ఇండియాస్ లార్జెస్ట్ చైల్డ్ కేర్, సప్లిమెంటరీ న్యూట్రిషన్ ఇవ్వాలి, ప్రీ స్కూల్ ట్రైనింగ్ ఇవ్వాలి, ఇమ్యునైజేషన్ సపోర్ట్ ఇవ్వాలి, గ్రోత్ మానిటరింగ్ చేయాలి. నేషనల్ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ 2021-2020 చైల్డ్ కేర్ వర్కర్స్ కీ ఇంప్లిమెంటర్స్. సో ఇట్లాంటివన్నీ. వై రిఫార్మ్ ఇస్ అర్జెంట్? బికాస్ ఆఫ్ ఆల్ దీస్ రీజన్స్ చేసుకుంటే ఓవరాల్గా ద డెమోగ్రఫిక్ డివిడెండ్ అండ్ చిల్డ్రన్ ఆఫ్ ద కంట్రీ విల్ బి వెరీ వెరీ సేఫ్. సో ఆన్ దిస్ November 20th, which is International Children's Day, this program should be started as soon as possible by the government and the administration and the democratical administrations of the country. అలా చేసుకుంటే పిల్లలు సేఫ్, పేరెంట్స్ సేఫ్, దేశం సేఫ్, అన్నీ సేఫ్గా ఉంటాయి, హ్యాపీగా ఉంటారు. దట్స్ ద హోల్ గేమ్. ఎండ్ ఆఫ్ ద వీడియోలో మెయిన్స్ as well as prelims questions. Please try to answer them and please send it to us. The next important topic is redefining the narrative of TB eradication worldwide. సో దీన్ని ఒక మెడికల్ పర్పస్ అండ్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ పర్పస్లో ఈ యాంగిల్ చూసుకోవాలి. సో ఫస్ట్ బేసిక్స్ తెలవాలి.
what is the current situation అనేది. So first we have to understand what is the trigger point and why TB needs a new narrative. ఎందుకు కావాలి? So బేసికల్గా టీబీ ట్యూబర్క్యులోసిస్ అనేది ఒక సోషల్ ప్లస్ ఎకనామికల్ ప్లస్ మెడికల్, ఇవన్నిటి కూడా ఇట్ లీడ్స్ టు ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ క్రైసిస్. సోషల్లీ, ఎకనామికల్లీ, మెడికల్ క్రైసిస్ అది క్రియేట్ చేస్తుంది. బికాస్ ఇవన్నీ కూడా చాలా అబ్జర్వ్ చేస్తే బేసికల్గా పావర్టీ యాంగిల్ ఒకటి ఉంటుంది. పావర్టీ, దట్ ఈస్ వన్ యాంగిల్ ఫర్ దిస్ పర్టిక్యులర్ థింగ్ దట్ వీ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్. సో ఇక్కడ పావర్టీ అనేది బేసికల్గా మనము న్యూట్రిషన్ కూడా చూసుకోవాలి, ప్లస్ ఎకనామికల్, రెండు కూడా ఒక కాంబినేషన్ ఈ పావర్టీ అనేది. న్యూట్రిషనల్ పావర్టీ, ఎకనామికల్ పావర్టీ కూడా ఉంది. సో ఇది కాకుండా మనకి హ్యూజ్ పాపులేషన్, సో లీడ్స్ టు ద ఓవర్ క్రౌడింగ్ కాన్సెప్ట్. ఇవన్నిటి వల్ల బేసికల్గా మనం చూసుకోవాల్సిన పరిస్థితులు, ఈ క్రైసిస్ రావడానికి మేజర్ రీజన్స్ ఇవి అనేది మనము గ్రహించాలి ఫస్ట్. సో ఈ ఓవర్ క్రౌడింగ్ వల్ల వచ్చే పెద్ద ప్రాబ్లం ఏంటంటే మనకి దిస్ లీడ్స్ టు డిటెక్షన్ క్రైసిస్. అంటే కనుక్కోవడం కష్టమైపోతుంది ఎవరికి టీబీ ఉందా అనేది. ఇట్ లీడ్స్ టు డిటెక్షన్ క్రైసిస్ అండ్ దానివల్ల స్ప్రెడ్ అయ్యే ఛాన్స్ కూడా ఎక్కువ ఉంటుంది. దట్ ఈస్ అ మేజర్ పాయింట్ దట్ వీ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్. సో దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే ఆఫ్ ట్రాక్ అయిపోతుంది కంప్లీట్గా, ఎవ్రీథింగ్ బికమ్స్ ఆఫ్ ద ట్రాక్. అది డేంజరస్ పాయింట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు దిస్ మాట. సో ఏం చేయాలి? వాట్ ఇస్ ద సిచ్యువేషన్? వాట్ క్యాన్ బి డన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు దట్? ఫస్ట్ ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటి? కాన్సెప్ట్ ఏమో ఓన్లీ మెడికల్ పరంగానే, ఓన్లీ ఇన్ మెడికల్ టర్మ్సే మనం ఆలోచిస్తున్నాము. దట్స్ అనదర్ ప్రాబ్లమ్ దట్ వీ హ్యావ్ రైట్ నౌ. మెడికల్ టర్మ్స్లోనే ద రీసెర్చ్ ఇస్ గోయింగ్ ఆన్, డేటా ఇస్ బీయింగ్ కలెక్టెడ్ ఓన్లీ విత్ రెస్పెక్ట్ టు మెడికల్ దాంట్లోనే. సో సోషల్ డిటర్మినెంట్స్ మనం అసలు పట్టించుకోవట్లేదు. సోషల్ డిటర్మినెంట్స్ మెడికల్ టర్మ్స్ ఒక్కటే పట్టించుకుంటాం. సోషల్ డిటర్మినెంట్ దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే there is a huge lag in identification, lag of detection. So social determinants పట్టించుకోవడం వల్ల లాగింగ్ భయంకరంగా పెరిగిపోతుంది. బికాస్ దానివల్ల, అండ్ ఇదొక ప్రాబ్లం. అండ్ మనకేమో వీక్ టెక్నాలజీ ఫర్ ఐడెంటిఫైయింగ్, weak technology, that's another big problem that we have. So దీనివల్ల చాలా గ్యాప్స్ ఇన్ ద డేటా, అది పెద్ద ప్రాబ్లం. సో మనకేమో పెద్ద ప్రాబ్లం ఏంటంటే నో జీనోమ్ ట్రాకింగ్. అది పెద్ద ప్రాబ్లం మనకి. దెర్ ఇస్ నో జీనోమ్ ట్రాకింగ్. దానివల్ల ట్రాకింగ్ బికమ్స్ వెరీ డిఫికల్ట్ ఫర్ ద నెక్స్ట్ జనరేషన్స్ ఆల్సో. సో అండ్ ఫైనలీ ఒక ఫ్రాగ్మెంటెడ్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ సిస్టమ్. ఫ్రాగ్మెంటెడ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్, దీంట్లో మనకి ప్రైవేట్ సెక్టర్ వాళ్ళు, గవర్నమెంట్ సెక్టర్ వాళ్ళు ఇద్దరు ఇన్వాల్వ్ అయి ఉంటారు. సో ఈ ఫ్రాగ్మెంటేషన్ అవ్వడం వల్ల బేసికల్గా దెర్ ఇస్ అ లాట్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్ దట్ వీ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్. దానివల్ల స్లో రెస్పాన్స్ అండ్ ఇన్కంప్లీట్ కవరేజ్ జరుగుతుంది బేసికల్గా. దట్ ఈస్ వాట్ వీ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్. థ్యాంక్స్. సో ఇవి బేసికల్గా ఉన్న కరెంట్ సిచ్యువేషన్ అండ్ క్రైసిస్కి కారణాలు ఇవి. సో దీనికి ఇండియా బేస్డ్ సొల్యూషన్స్, ఇండియా సొల్యూషన్స్ ఏంటిది? ఇండియా ఏం సొల్యూషన్స్ వస్తుంది? ఇండియా సొల్యూషన్స్ ఏంటంటే ఫస్ట్ ఒక కమ్యూనిటీ బేస్డ్ ట్యూబర్క్యులోసిస్ డేటా support, very important. That is what India is doing basically, which is a very good thing. So community based TB data report. So for example, manaki ikkada unna major point that we have to remember is Nikshaya Mitra. Very important. Prelims kuda చాలా important ఇది. Nikshaya Mitra program, which is very important. Okay. దానిలో మనకి న్యూట్రిషన్ ఇంకా సోషల్ ఎయిడ్ రెండు ఇవ్వడం జరుగుతుంది. దీంట్లో మనకి న్యూట్రిషన్ ప్లస్ మెంటల్ సపోర్ట్
ఈ రెండు యాంగిల్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. న్యూట్రిషన్ అండ్ మెంటల్ సపోర్ట్ రెండు కూడా ఒక కమ్యూనిటీ బేస్డ్ ప్రోగ్రామ్లో స్టార్ట్ చేస్తున్నారు. నెక్స్ట్ ఇంకొక సొల్యూషన్ వీ హ్యావ్ ఇండియా ఇస్ ఆల్రెడీ డూయింగ్ ఇస్ డిజిటల్ ప్లాట్ఫామ్ ఇవ్వడం వల్ల ఈ నిక్షయ ప్లాట్ఫామ్ బికమ్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. So our website, app and all these things are helping out. So real time patient tracking becomes very very important. ఈ ప్లాట్ఫామ్ వల్ల రియల్ టైం పేషెంట్ ట్రాకింగ్ ఇది జరుగుతుంది. So which is a very good thing. Next what we have to understand here is from a different perspective ఈ digital tracking is going on. So smarter detection ecosystem తీసుకొస్తున్నారు. స్మార్ట్ డిటెక్టర్ ఎకోసిస్టమ్ తీసుకొస్తున్నారు. దీంట్లో మనం వాడే టెక్నిక్స్ ఏంటంటే ఏఐ యూజ్ ఫర్ ట్రాకింగ్ ప్లస్ వీఆర్ ఆల్సో డూయింగ్ క్విక్కర్ మాలిక్యులర్ టెస్ట్స్ అండ్ మైక్రోబియల్ టెస్ట్స్. సో టెస్టింగ్ ప్యాటర్న్స్ మనం కంప్లీట్గా చేంజ్ చేస్తున్నాం. వీఆర్ మేకింగ్ ఇట్ మోర్ వరల్డ్ లెవెల్ క్లాసియర్గా మనము ప్రోగ్రామ్స్ తీసుకురావడం జరుగుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏఐ ఎక్స్రే వాడటం. సో ఇమీడియట్గా మనము ట్రాక్ చేయడానికి ఐడెంటిఫై చేయడానికి ఇండియా సొల్యూషన్స్ ఆల్రెడీ ఇట్ ఇస్ బ్రింగింగ్ అవుట్ సో మెనీ థింగ్స్. సో అండ్ సైన్స్ బేస్డ్ అప్గ్రేడ్స్ అంటే వాట్ ఈస్ దట్ మీన్ ఈస్ ఇట్ మీన్స్ better vaccinations, especially in phase 3. So these are all the things that we are fundamentally working on. That is what we have to understand. Ee cheyadam valla దీని వల్ల ఈ ప్రోగ్రామ్స్ అన్ని చేయడం వల్ల బేసికల్గా ఏమవుతుందంటే all these things will lead to better health programs, better patient level, better administration, better technology and data అన్నిటిని కూడా మనము కంట్రోల్లో పెట్టుకోవడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది. సో దీస్ ఆర్ ద సొల్యూషన్స్ దట్ ఇండియా హ్యాస్ బీన్ ట్రైనింగ్ ఫర్ దిస్ టీబీ ప్రోగ్రామ్ టు ఎరాడికేట్ టీబీ కంప్లీట్లీ. ఇది మన వంతు ఇండియా పరంగా చేసే బ్యూటిఫుల్ థింగ్స్. సో ఇలా చేసుకుంటే ఎట్ వన్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం కంప్లీట్గా టీబీని వరల్డ్ వైడ్ ఎలిమినేట్ చేసే ప్రాసెస్లో ఇండియా విల్ హ్యావ్ అ బిగ్ రోల్ టు ప్లే. అది మనం అర్థం చేసుకోవాలి. సో దీనికి కావాల్సిన నోట్స్ గ్లోబల్ టీబీ బర్డెన్ ఎంత ఉంది, హూ ఏం చెప్పిన డేటా, నిక్షయ డిజిటల్ ప్లాట్ఫామ్, ప్రైవేట్ సెక్టర్ ఇన్ఫర్మేషన్, టీబీ ఫ్రీ బై 2025. ఇదేమో 2030లోనే ఫినిష్ చేయాలనుకున్నారు. బై దిస్ ఇయర్ వీ వాంట్ టు ఫినిష్ దిస్. సో సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ఏమేమి తీసుకొస్తున్నాము, ఫైనల్ స్టేజ్ 6 to 4 months, మెడికల్ ఇష్యూస్ ఏమేమి ఉన్నాయి, కమ్యూనిటీస్, ట్రైబల్ అండ్ అర్బన్ కమ్యూనిటీ, స్టిగ్మా ఒకటి పెద్ద ప్రాబ్లము. సో న్యూ గ్లోబల్ టీబీ ఎలిమినేషన్ షుడ్ బి డెవలప్డ్. సో దీనికి మనకు కావాల్సింది హెల్త్, వెల్ఫేర్, లేబర్, హౌసింగ్, ఎడ్యుకేషన్ వీళ్ళందరూ కలిసి చేసుకోవాలి. Community centered care, digital monitoring will give stronger outcomes. Countries must scale proven models with data-led policies. So global call is you will require more funding, science, equity first, community participation. Ivanni unte as fast as possible, eradication will become easier. End of the video lo mains and prelims questions, please try to answer them. Next important topic is about groundwater. It becomes very very important. So దీని different context లో చూసుకోవాలి. సో ఫస్ట్ మనకు తెలుసుకున్న కాంటెక్స్ట్ ఏంటంటే ఇండియాలో 40% లైఫ్ లైన్, 40% లైఫ్ లైన్ ఇస్ గ్రౌండ్ వాటర్. ఇది ఫస్ట్ ఫండమెంటల్ క్లాస్ దట్ ఎవ్రీవన్ హ్యాస్ టు అండర్స్టాండ్. 40% లైఫ్ లైన్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ గ్రౌండ్ వాటర్. సో దాంట్లో మనం చూసుకుంటే ఈ గ్రౌండ్ వాటర్లో 40% ఈజ్ డ్రింకింగ్ వాటర్ ప్లస్ 60% ఈజ్ ఇరిగేషన్ వాటర్. సో పంట పొలాలకి వీటికి 60% వాడతాము. సో గ్రౌండ్ వాటర్ యూటిలిటీ పరిస్థితి ఇది. సో అది మనం ఫస్ట్ ఆలోచించుకోవాల్సిన విషయం. సో దీంట్లో మనం జరిగిన పెద్ద ప్రాబ్లం ఏంటంటే కంటామినేషన్. ద బిగ్ ప్రాబ్లం హియర్ ఇస్ కంటామినేషన్. సో ఈ గ్రౌండ్ వాటర్లో మనకున్న పెద్ద ప్రాబ్లం ఏంటంటే కంటామినేషన్, పాడైపోవడం. ఈ కంటామినేషన్ అనేది
దేని వల్ల జరుగుతుంది? అది వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఫస్ట్, too many fluorides. Second most dangerous part is arsenic. Arsenic elements are very, very dangerous. The contamination happens because of excessive fluorides, arsenic, and heavy metals. That is another reason why the water gets badly contaminated. Fluorides, arsenic, heavy metals, and huge amount of nitrates because of fertilizers. So, ivanni valla basically the contamination is happening to the groundwater and clear ga cheppachu. So, dini valla danger part entante, this part is very silent, teliyadu manaki, and long term lo భయంకరమైన బిగ్ లాస్ విచ్ ఇస్ ఇర్రిపేరబుల్ అలాంటి సిచ్యువేషన్ కి తీసుకొస్తుందని ఫస్ట్ ఆర్టికల్ యొక్క బేసికల్ గా సిస్టమ్ మాట. సో ఇవన్నిటికీ రావడానికి కారణాలు ఏంటి? వాట్ ఆర్ ద రీజన్స్ ఫర్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ కంటామినేషన్ అనేది నెక్స్ట్ అనాలిసిస్ పార్ట్ మనం చూసుకోవాల్సిన పార్ట్స్. సో ద బిగ్ రీజన్స్ ఏంటి మనకు ఫస్ట్ తెలవాలి. గ్రౌండ్ వాటర్ రీజన్స్ మనం ఎగ్జామ్స్ లో ఖచ్చితంగా మెన్షన్ చేయాల్సిన పాయింట్స్ ఏంటంటే, first reasons, there are three kinds of reasons. One is natural plus industrial plus agricultural or irrigational. ఈ మూడు అనేది బేసిక్ గా యాంగిల్స్ దట్ వీ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ దిస్ కంటామినేషన్ పాయింట్. బేసికల్ గా దీంట్లో ఉన్న దరిద్రాలు ఏంటంటే, వాట్ ఆర్ ద బ్యాడ్ థింగ్స్ ఆఫ్ దిస్ ఇస్ బికాస్ ఆఫ్ దిస్. ఫస్ట్ రీజన్ ఇస్ ఓవర్ ఎక్స్ట్రాక్షన్ చేయడం. ఓవర్ ఎక్స్ట్రాక్షన్, ఇండస్ట్రియల్ వేస్ట్ అన్ని కూడా వాటర్ అండ్ దీంట్లో industrial effluxes which are just sent out, that is another thing. And finally sewage infiltration, అంటే డ్రైనేజ్ సిస్టమ్స్ సరిగా లేకపోవడం వల్ల వచ్చిన ప్రాబ్లమ్స్ ఇవి. సో దిస్ ఇస్ డ్రైన్ ప్రాబ్లమ్స్. వీక్ స్ట్రక్చర్స్ అండ్ అన్ప్లాన్డ్ డ్రైన్ వల్ల వచ్చిన పెద్ద ప్రాబ్లమ్స్ అనేది క్లియర్గా చెప్పొచ్చు. అండ్ మనకున్న మేజర్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే, we have a problem of ఒక వీక్ మానిటరింగ్ నెట్వర్క్. We have a weak monitoring network is another major reason why these things are still continuing even in so many years of independence. అయిన తర్వాత కూడా మన పరిస్థితి అట్లా ఉంది. సో రియల్ టైమ్ క్వాలిటీ టెస్టింగ్, మన దగ్గర లేదు. అండ్ నో అప్గ్రేడెడ్ టెక్నాలజీ. దానివల్ల మన దగ్గర డేటా డెఫిషియన్సీ కూడా ఉంటుంది. ఇవన్నిటికీ రీజన్స్ మేజర్గా ఇవి అని మనం స్ట్రైట్గా చెప్పచ్చు. ఇది కాకుండా governance angles. Apart from this, we have a problem with governance. ఈ గవర్నెన్స్ లో వాటర్ చెకింగ్ లేదు, పొల్యూషన్ చెకింగ్ లేదు, వాటర్ చెకింగ్ లేదు, పొల్యూషన్ చెకింగ్ లేదు, లోకల్ బాడీస్ ఏమో సరిగా వర్క్ చేయవు, కోఆర్డినేటెడ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ లేదు. సో ఇవన్నిటికీ all these things have led to this kind of things along with the dirty politics that is going to happen. So ఇలాంటి బ్యాడ్ గ్రౌండ్ వాటర్ వల్ల మనకు వచ్చే ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటిది కూడా మనం చూసుకోవాలి. ఫస్ట్ దీనివల్ల వచ్చే నాస్టీ థింగ్స్ ఆర్ unnecessary things is, first, what will happen if the groundwater is consumed like that for a very, very long time? So basically, chronic exposure of those fluorides and arsenics will lead to fluorolysis and arsenic poisoning.
దీనివల్ల బేసికల్గా ఇట్ లీడ్స్ టు దిస్ ఎక్స్పోజర్స్ విల్ లీడ్ టు జనరేషనల్ స్టంటెడ్నెస్. అంటే ఒక జనరేషన్లో స్టార్ట్ అయ్యి స్టంటింగ్ అంటే కరెక్ట్గా గ్రోత్ ఉండదు పిల్లలకి. సో దీంట్లో మేజర్లీ ఎఫెక్టెడ్ ఎవరంటే చైల్డ్ గెట్స్ డ్రాస్టికలీ ఎఫెక్టెడ్ బికాస్ ఆఫ్ దీస్ టూ రీజన్స్. స్టంటెడ్ గ్రోత్, child gets completely affected and becomes a generational thing. So దీనివల్ల cognitive loss, వాళ్ళ కళ్ళు చేతులు సరిగా పనిచేయకపోవడము అది పెద్ద ప్రాబ్లం అవుతుంది. అండ్ దిస్ విల్ లీడ్ టు అ ప్రాబ్లమ్ ఆఫ్ లైఫ్ లాంగ్ డిసెబిలిటీ ఒకటి క్రియేట్ అవుతుంది. ఇవన్నీ మ్యాన్ మేడ్ రీజన్స్, ఇవన్నీ న్యాచురల్గా వచ్చిన రీజన్స్ కాదు. దిస్ డిసేబిలిటీ ఈస్ క్రియేటెడ్ బికాస్ ఆఫ్ మ్యాన్ మేడ్ డిజాస్టర్స్. సో అది పెద్ద ప్రాబ్లము. ఇది కాకుండా మనం చూసుకుంటే ఈ కంటామినేషన్ ఏదైతే ఉందో, ఈ క్రానిక్ ఎక్స్పోజర్ హ్యూమన్కే కాకుండా ప్లాంట్స్ కూడా జరుగుతుంది. సాయిల్స్ విల్ బికమ్ పాయిజనస్, క్రాప్స్ విల్ బికమ్ డేంజరస్, అండ్ ఫైనల్గా ఫుడ్ విల్ గెట్ కంప్లీట్లీ డిజాస్ట్రస్. అంటే ఫైనల్గా మనకి మంచి తిండి అనేది దొరకకుండా పోయే దరిద్రం అయిన పరిస్థితి వస్తుంది. సో దీనికి మనము ఏం చేయాలి? ఇలాంటి దారుణమైన పరిస్థితిని ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవాలంటే బేసికల్గా ఫస్ట్ మనం ఇమ్మీడియట్గా తీసుకోవాల్సింది అంటే ఒక మానిటరింగ్ సిస్టమ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. యూజింగ్ AI అండ్ న్యూ టెక్నాలజీ దాన్ని డెవలప్ చేసుకోవాలి. That is the first thing that we have to do. So monitoring is very important. So daniki sensors and database rendu ready ga pettukovali. That is the solutions. That is what we have to do. Manamu oka zero liquid discharge ante this is for industrial effluents, industrial waste complete ga చూసుకోవాలి. సో జీరో లిక్విడ్ డిశ్చార్జ్ ఇస్ వాట్ ఇస్ ద నెక్స్ట్ యాంగిల్ దట్ వీ హ్యావ్ టు థింక్. దెన్ రీఛార్జింగ్ అంటే వేస్ట్ వాటర్ని మళ్ళీ రీఛార్జ్ చేసుకోవడం. సో వీ హ్యావ్ టు బిల్డ్ వాటర్ స్టోరేజ్ ప్లస్ రీసైక్లింగ్. ఈ రెండు కూడా చేసేటట్టు మనం చేసుకుంటే ఓవరాల్గా బాగుంటుంది అని మనం అర్థం చేసుకోవాలి. దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అండ్ దీనికి ఇది కాకుండా క్రాప్ డైవర్సిఫికేషన్, దట్ ఈస్ అనదర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. ఇవన్నీ ఓన్లీ గవర్నమెంట్ చేయాల్సిన నెసెసిటీ ఏం లేదు. ఇవన్నీ కూడా మనము బేసికల్గా ఆల్ దీస్ థింగ్స్ షుడ్ స్లోలీ బికమ్ కమ్యూనిటీ సపోర్ట్ అండ్ పార్టిసిపేషన్ ప్లస్ యాక్టివ్ పార్టిసిపేషన్ ఆఫ్ కమ్యూనిటీ. ఇవన్నీ ఉన్నప్పుడే ఈ టెక్నాలజీ ఒక వాల్యూ అండ్ ఆ గ్రౌండ్ వాటర్కి ప్రాబ్లం లేకుండా ఉంటుంది. దట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అండ్ ఫైనల్గా మన సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ గోల్స్ కూడా, SDGs కూడా మనం రీచ్ అవుతాము. క్లీన్ డ్రింకింగ్ వాటర్ అండ్ ఆల్ దట్. అండ్ యూ విల్ హ్యావ్ అ గుడ్ హ్యాబిటాట్ అండ్ కమ్యూనిటీ విచ్ కెన్ డూ అ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్. దట్ ఈస్ ది యాంగిల్ దట్ వీ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ దిస్ బ్యూటిఫుల్ ఆర్టికల్. సో దీనికి కావాల్సిన నోట్స్, స్కేల్ ఆఫ్ ద క్రైసిస్ మెన్షన్ చేశాను. ఫ్లోరాలసిస్, ఆర్సనిక్ పాయిజనింగ్, డయేరియా డిసీజ్ హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ చిల్డ్రన్ని చంపేసినాయి. Agriculture and economic damage, polluted irrigation water, arsenic led to productivity, contamination, national agriculture markets, Punjab, 1.5 sustainable worsening water quality, fertilizer dependence, over dependence, vicious cycle, more pumping, poorer water, more chemicals. And finally, long-term viability will become very, very bad. In paranga man ఆలోచించుకోవాలి. Governance and policy లో groundwater monitoring system, what to drink, groundwater crisis ni, short-term political gains, రీఛార్జ్ పిట్స్ డెవలప్ చేసుకోవాలి, ట్యాంక్స్ డెవలప్ చేసుకోవాలి, పాండ్స్ డెవలప్ చేసుకోవాలి, వాటర్ షెడ్ మిషన్ స్టార్ట్ చేసుకోవాలి, సైన్స్ కమ్యూనిటీ పార్టిసిపేషన్ చేసుకోవాలి. బోల్డ్ నేషన్ యాక్షన్ ఈస్ వెరీ మచ్ రిక్వైర్డ్ బికాస్ ఫర్ ద ఎకానమీ అండ్ హెల్త్ డిజాస్టర్ నుంచి ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవాలంటే వాటర్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అయిపోతుంది. సో ఇది మనం అర్థం చేసుకోవాల్సిన విషయం. ఎండ్ ఆఫ్ ద వీడియోలో మెయిన్స్ అండ్ ప్రిలిమ్స్ క్వశ్చన్స్, ప్లీజ్ ట్రై టు ఆన్సర్. నెక్స్ట్, సుప్రీం కోర్ట్ స్క్రాప్స్ ప్రొవిజన్ ఆఫ్ ట్రిబ్యునల్ రిఫార్మ్స్ యాక్ట్. దీని మనము నోట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సుప్రీం కోర్ట్, what is the Supreme Court struck down? Key provisions of Tribunal Reforms Act 2021. Aim strike చేసింది. What it struck down? Gave the executive dominance in selecting tribunal members.
ఎగ్జిక్యూటివ్ మెంబర్స్ని ఎగ్జిక్యూటివ్ కెన్ సెలెక్ట్ ద ట్రైబ్యునల్ మెంబర్స్ అని క్లియర్గా మెన్షన్ చేయడం జరిగింది. దానికి ఒక 3-year టెన్యూర్ ఇవ్వడం జరిగింది. విత్ సుప్రీం కోర్ట్ ప్రీవియస్లీ రూల్ టూ షార్ట్ ఫర్ ఇండిపెండెన్స్. దీనివల్ల జ్యుడిషియల్ రికమెండేషన్స్ని ఓవర్ రైడ్ గవర్నమెంట్ చేయగలుగుతుంది అని క్లియర్గా మెన్షన్ చేయడం జరిగింది అపాయింట్మెంట్స్లో. సో అపాయింట్మెంట్స్ ఆఫ్ జ్యుడిషియల్ రికమెండేషన్స్ని ఓవర్ రైడ్ చేసే రైట్ గవర్నమెంట్కి ఇవ్వడం జరిగింది అన్నమాట. సో కోర్ట్ హెల్డ్ దీస్ ప్రొవిజన్స్ జ్యుడిషియల్ ఇండిపెండెన్స్ని భయంకరంగా దెబ్బతీస్తుంది అని చెప్పేసి క్లియర్గా చెప్పడం జరుగుతుంది. మే ట్రిబ్యునల్స్ ఎఫెక్టివ్లీ ఎక్స్టెన్షన్స్ ఆఫ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ నాట్ ఇండిపెండెంట్ అడ్జుడికేటరీ బాడీస్ అని క్లియర్. అంటే జ్యుడిషియరీని ఓవర్ రైడ్ చేసే రైట్ గవర్నమెంట్కి ఇస్తే జ్యుడిషియరీ పని ఏముందా? జ్యుడిషియరీ విల్ బికమ్ తొత్తులు ఫర్ ద గవర్నమెంట్. అంటే గవర్నమెంట్ ఏమంటే నేను కూడా సై అంట అనే పరిస్థితికి వెళ్ళిపోతుంది. దానివల్ల ఒక ఇండిపెండెంట్ అథారిటీ ఏదైతే జ్యుడిషియరీకి ఉందో అది ఉండదు. అది ప్రాబ్లం. సో రిపీటెడ్ అటెంప్ట్స్ టు డైల్యూట్ ఇండిపెండెన్స్. సో కేసెస్ చాలా ఉన్నాయి దీని మీద. ఎగ్జిక్యూటివ్ కెనాట్ డామినేట్ బాడీస్ పర్ఫార్మింగ్ జ్యుడిషియల్ ఫంక్షన్స్. ఎందుకంటే బేసిక్ స్ట్రక్చర్ డాక్ట్రిన్ ఇండిపెండెన్స్ ఆఫ్ జ్యుడిషియరీని భయంకరంగా దెబ్బతీసే పరిస్థితి ఇదంతా. రూల్ ఆఫ్ లా, ఇండిపెండెంట్ ట్రైబ్యునల్స్ ఉంటేనే అలాంటి రూల్ ఆఫ్ లా అనేది వర్కౌట్ అవుతుంది. ఎప్పుడైతే ఇండిపెండెంట్ ట్రైబ్యునల్స్కి వాల్యూ లేదో then it becomes a government body, so there is no point of having an independent judiciary అనే పరిస్థితికి వచ్చేస్తుంది. అప్పుడు that will lead to dictatorship kind of government where గవర్నమెంట్ చెప్పింది కోర్ట్స్ చేస్తారు, గవర్నమెంట్ చెప్పింది ట్రైబ్యునల్ మెంబర్స్ అడాప్ట్ చేసుకుంటారు. అట్లాంటి దారుణమైన పరిస్థితులు ఏమవుతుందంటే ద బ్యాలెన్స్ బిట్వీన్ జ్యుడిషియరీ ఎగ్జిక్యూటివ్ విల్ బి నో మోర్. ఎగ్జిక్యూటివ్ బికమ్స్ టూ పవర్ఫుల్, జ్యుడిషియరీ బికమ్స్ టూ పవర్లెస్, అండ్ వాట్ ఎవర్ ద ఎగ్జిక్యూటివ్ సేస్ ద కోర్ట్స్ ఆల్సో హ్యావ్ టు లిసన్. దానివల్ల చాలా దారుణాలు అయిపోతాయి. సిస్టమ్స్ బికమ్స్ మోర్ ఆటోక్రాటిక్ బై నేచర్. దట్ ఇస్ అ ప్రాబ్లం. ట్రైబల్ ఇండిపెండెన్స్, పార్టీస్ మస్ట్ బి ఇంపార్షియల్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎన్క్లాడ్, క్యాట్, డిఆర్టీ వీళ్ళందరూ కూడా ఇండిపెండెన్స్ అనేది కోరుకుంటున్నారు. ట్రైబ్యునల్ ఆర్కిటెక్చర్ని మళ్ళీ రీడిజైన్ చేసుకోవాలి. జ్యుడిషియరీస్ విజిలెన్స్ ఓవర్ అటెంప్ట్స్ టు వీకెన్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కూడా చేసుకోవాలని సుప్రీంకోర్టు చెప్పడం జరిగింది. అండ్ దీస్ ఆర్ ఆల్ ద కాన్స్టిట్యూషనల్ ప్రిన్సిపల్స్ విచ్ ఆర్ వెరీ మచ్ రిక్వైర్డ్. సో ఎండ్ ఆఫ్ ద వీడియోలో మెయిన్స్ అండ్ ప్రిలిమ్స్ క్వశ్చన్ ఉంది. ప్లీజ్ ట్రై టు ఆన్సర్ దెమ్. ఇట్స్ పాలిటీకి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. Next topic, Karnataka signs letter of intent for 2600 crores for 3,500 jobs. Notes is important. You might get one question, not more than that. 6 letters of intent were 2600 crores. Dentlo, drone technology, semiconductor industry, biotechnology and battery tech. These are all the areas where the sectors will be 2600 కోట్లు ఈ సెక్టర్స్ లో ఇన్వెస్ట్ చేద్దాము అని ఓవరాల్ ఐడియా. దీనివల్ల ఈ సెక్టర్స్లోంచి 3,500 జాబ్స్, దాంట్లో 500 జాబ్స్ ఓన్లీ డ్రోన్ టెక్నాలజీలోనే మనకు వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది. దీనివల్ల బెంగళూరు టెక్ సమిట్ 2025లో అనౌన్స్ చేయడం జరిగింది. సో డ్రోన్ టెస్టింగ్ ఫెసిలిటీ ఫస్ట్ ఇన్ ఇండియా, దేర్ ఫార్ ఇట్ బికమ్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ప్రిలిమ్స్. డ్రోన్ ఫెడరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా ప్లస్ గవర్నమెంట్ టు కంట్రీస్ ఫస్ట్ డ్రోన్ ఫెసిలిటీ 50 to 100 crores బై డిఎఫ్ఐ చేయడం జరిగింది. 20 acres of land in Chamarajnagar district. యాక్టివిటీస్ ఏం చేస్తారు? డ్రోన్ రీసెర్చ్, టెస్టింగ్, డెవలప్మెంట్, మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అవన్నీ చేస్తారు. ఇదొక పీపీపీ మోడల్. గవర్నమెంట్ ఇండస్ట్రీకి ల్యాండ్ ఇస్తుంది, ఇండస్ట్రీ వాళ్ళే మన టెక్నాలజీ తీసుకొస్తారు, అక్కడ ఫార్మ్స్ ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తారు, జాబ్స్ ఇస్తారు, కొత్త టెక్నాలజీని క్రియేట్ చేస్తారు. మేజర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్, గోల్డీ హెచ్డిఎల్ సెటింగ్ అప్ హై డెన్సిటీ ఇంటర్ కనెక్టెడ్ హెచ్డిఐ పీసీబీ యూనిట్ని పెట్టడం. Suyo Manufacturing 250 crore for EV motor and tech R&D. Mini Mines Clean Tech 350 crores for critical mineral refining. These two very very important. And Eli Solutions 250 crore for ESDM, electronic system design and manufacturing key. And iSteam Research 130 crores for stem cell research for R&D. And other firms investing in biotech as well as advanced technologies. So these are all how the 2,600 crores is being divided into different technologies, so that you get jobs in the future, especially technology-based jobs. So that is what this happens. Why this matters for Karnataka? Karnataka's position in India's tech and innovation up kinda bountundi. Research, testing, manufacturing, and finally jobs create outai. Semiconductor ecosystem via deenki boost outundi. EV and clean tech innovation bountundi. Future ready solutions మన దగ్గర ఉంటాయి దీనివల్ల. So we don't have to depend on others. మన ఆత్మనిర్భర్ ప్రోగ్రామ్ కూడా కరెంట్గా బాగుంటుంది. Make in India బాగుంటుంది. Drone test facility can become national resource for startups, defense as well as agriculture, logistics. Creates high skill jobs, strengthens STEM workforce, especially in the country, because the world is not ready to take Indians, so Indians will take Indians and train the Indians. That's the whole game.
సో దీనికి కావాల్సిన మెయిన్స్ అండ్ ప్రిలిమ్స్ క్వశ్చన్స్ క్లియర్గా మెన్షన్ చేశాను. సో లెట్స్ చెక్అవుట్ దెమ్ ఫస్ట్. Prelims questions. Service regulations India, consider the following question. Next, Nikshaya Mitra మీద question. Groundwater contamination మీద question. Pairs Supreme Court cases. All these cases ఎట్లా చేసుకోవాలనేది question. Next, Karnataka's recent technology investment మీద question. This is the key. So let's look at the mains questions. First, discuss అన్నాడు the challenges in regulating child care workers, వాళ్ళ training, monitoring and community participation and child safety and leading to accountability. దాన్ని డిస్కస్ చేయడం అని అడిగారు. నెక్స్ట్, టీబీ ఎలిమినేషన్, దాన్ని ఎనలైజ్ చేయమన్నారు with respect to medical programs and development in the context of India's TD response. నెక్స్ట్, గ్రౌండ్ వాటర్ పొల్యూషన్, దాన్ని ఎగ్జామిన్ చేయమంటున్నారు with respect to human capital and agriculture productivity and long term solutions ఏంటో కూడా వాటిని ఎగ్జామిన్ చేయమని అడుగుతున్నారు. నెక్స్ట్, డిస్కస్ కాన్స్టిట్యూషనల్ సిగ్నిఫికెన్స్ ఆఫ్ సుప్రీం కోర్ట్ జడ్జ్మెంట్, ట్రైబల్ అండ్ రిఫార్మ్స్ యాక్ట్, జ్యుడిషియల్ ఇండిపెండెన్స్ ని ఎట్లా ప్లస్ మైనస్ అని అడుగుతున్నారు. నెక్స్ట్, హౌ డు రీసెంట్ టెక్నాలజీ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఇన్ కర్ణాటక రిఫ్లెక్ట్, దీన్ని డిస్కస్ చేయమంటున్నారు విత్ ఎగ్జాంపుల్స్. అండ్ అడ్వాన్స్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఎకోసిస్టమ్ అండ్ డీప్ టెక్ ని ఎట్లా ఎంకరేజ్ చేస్తున్నారని చెప్పేసి క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నారు. సో ఈ క్వశ్చన్స్ మీరు ఆన్సర్ చేసి మాకు పంపిస్తే విల్ కరెక్ట్ అండ్ గివ్ ఇట్ యూ బ్యాక్. సో దట్స్ ఆల్ ఫర్ టుడే. Shamanth Padikunla signing off. Bye bye and wish you all a very happy Universal Children's Day. Thank you.